policy of the government against laborers and workers strongly. Down, 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 down. Suicide Zindabad. Zindabad, Zindabad. Suicide Zindabad. Zindabad, Zindabad. Struggle ahead, march on. March on, march on. Struggle ahead, march on. March on, march on. We shall fight, we shall fight. We will succeed, we will fight. We shall fight, we shall fight. We will succeed, we will fight. आवाज दो, Amen. आवाज दो। Amen. Workers unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Workers unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Working class unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Working class unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Banking and insurance workers unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Banking and insurance workers unity zindabad. Zindabad, Zindabad. 8 hours work is our right. Our right, our right. 8 hours work is our right. Our right, our right. Do not change labor laws. Do not change, do not change. Do not change labor laws. Do not change, do not change. Do not cheat workers for corporate. Do not change, do not change. Do not cheat workers for corporate. Do not change, do not change. Labor right is constitutional right. Do not challenge. Do not challenge, do not challenge. Labor right is constitutional right. Do not challenge. Do not challenge, do not challenge. Trade union right is our right. Our right, our right. Trade union right is our right. Our right, our right. Do not deceive women workers in the name of empowerment. Do not deceive, do not deceive. Do not deceive women workers in the name of empowerment. Do not deceive, do not deceive. Insecure night shift for women, we condemn. We condemn, we condemn. Insecure night shift for women, we condemn. We condemn, we condemn. Withdraw labor reform, anti-social. Anti-social, anti-social. Fixed-term employment, we oppose. We oppose, we oppose. Fixed-term employment, we oppose. We oppose, we oppose. New labor policy, we oppose. We oppose, we oppose. New labor policy, we oppose. We oppose, we oppose. Permanent employment for youth occupation, we demand. We demand, we demand. Permanent employment for youth occupation, we demand. We demand, we demand. March on, march on. We shall fight, we shall fight. Till we success, we will shine. We shall fight, we shall fight. Till we success, we shall fight. Till we succeed, we shall fight. We shall fight, we shall fight. Till we succeed, we shall fight. We shall fight, we shall fight. Workers' unity zindabad. Zindabad, Zindabad. Workers' unity zindabad. Zindabad, Zindabad. AIBL zindabad. Zindabad, Zindabad. AIBL zindabad. Zindabad, Zindabad. आवाज दो. వాళ్ళ యొక్క ఆగ్రహాన్ని తెలపడానికి యాంటీ సోషల్ యాంటీ వర్కర్ లేబర్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వ్యతిరేకంగా మనం ఈరోజు ఉండాలి. సో మనం ఇచ్చే ప్రతి స్లోగన్ కూడా ఆ దేశభక్తి పూర్వకంగా ఉండాలి, ఆ వాయిస్ అనేది రేజ్ అవ్వాలి, ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి జనాలు రావాలి. కామ్రేడ్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ వాయిస్ ఇన్ స్లోగన్. ఉత్సాహపరిచిన మీరందరూ కొంచెం వాయిస్ తగ్గింది. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. ఆర్ఎల్టీ జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. ఆర్ఎల్టీ జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. కామ్రేడ్స్ మార్చ్ ఆన్. March on, march on. 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 AIBL జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. AIBL జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. AIBL జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. AIBL జిందాబాద్. Zindabad, Zindabad. ఆర్ఎల్టీ లాంగ్ లివ్. Long live, long live. కామ్రేడ్స్ మన గురించి అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ కి కొంచెం హెచ్చరిక ఇవ్వాలి, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. గవర్నమెంట్ హాయ్ హాయ్ Hi, 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 hi. గవర్నమెంట్ హాయ్ హాయ్ Hi, 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 hi. గవర్నమెంట్ చీ చీ Chi, 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 chi. గవర్నమెంట్ హాయ్ హాయ్ Hi, 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 hi. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హాయ్ హాయ్ Hi, 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 hi.
चक्का जाम। आज का दिन क्या होगा? बैंक का चक्का जाम होगा। आज का दिन क्या होगा? बैंक का चक्का जाम होगा। अरे आज का दिन क्या होगा? बैंक का चक्का जाम होगा। अरे कौन किया है? कौन किया है? हम किया है। हम किया है। कौन किया है? कौन किया है? हम किया है। हम किया है। कौन किया है? कौन किया है? हम किया है। हम किया है। हर पुलिस के टक्कर में संघर्ष हमारा। हर पुलिस के टक्कर में हर पुलिस के टक्कर में अरे बिना तो मन्नासी को करें నేటి విజయం మనదే మనదే నేటి విజయం మనదే మనదే నేటి విజయం మనదే మనదే రేపటి విజయం మనదే మనదే రేపటి విజయం మనదే మనదే రేపటి విజయం మనదే మనదే రేపటి విజయం మనదే మనదే ఏపీఎల్ జిందాబాద్ 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 ఏపీఎల్ జిందాబాద్ 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 ఏపీఎల్ జిందాబాద్ 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 ఏపీఎల్ లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ ఏపీఎల్ లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత యూనియన్ కోర్ట్స్ వి అపోజ్ సెంట్రలైజ్ డెమోన్స్ట్రేషన్ కి ఎల్ఐసి డివిజనల్ ఆఫీస్ అవుతాం ర్యాలీ ద్వారా డిసిప్లిన్ గా అందరూ రోడ్డు బ్లాక్ చేయకుండా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హైడ్ చేస్తారు. అలానే ప్లకార్డ్స్ ఫ్లాగ్స్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి అక్కడ వరకు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా డెమోన్స్ట్రేషన్ కానిచ్చు. నో మన మధ్యలో ఏఐటీఏ అలానే ఏఐటీఓసి నాయకులు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ టిఎస్ రామారావు గారు సెక్రటరీ ఏఐటీఏ అలానే జనరల్ సెక్రటరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఫెడరేషన్ మన మధ్యలో ఉన్నారు. అలానే కాంగ్రెస్ రవీంద్రనాథ్ గారు ఏపీడీపీఎఫ్ ప్రెసిడెంట్ అలానే ఆల్ ఇండియా యూనియన్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మనకి సాలిడారిటీ ఇవ్వడానికి ఐపోక్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మన లీడర్ మన మధ్యలో ఉన్నారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐపోక్ అలానే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ ఫెడరేషన్ రాజ్ కుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈ ఇద్దరు నాయకులు మన మధ్యలో మనల్ని అడ్రస్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మనం we will march to centralized demonstration. Now I request our beloved leader, Comrade D.S. Rambabu garu to please address the gathering. Comrade Ravindra garu, అధ్యక్షులు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమాఖ్య కామ్రేడ్ కృష్ణారావు గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి 5కు సంబంధించినటువంటి నాయకులు, వేదిక మీద ఉన్న ఇతర సంఘాల నాయకులు, కామ్రేడ్ రామకృష్ణ, ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ అండ్ మై డియర్ కామ్రేడ్. మొట్టమొదటిగా దేశంలో ఈ రోజున దాదాపు 35 కోట్ల మంది కార్మికులు ఎవరైతే భారత ప్రభుత్వం ఈ మధ్య తీసుకున్నటువంటి కార్మిక చట్టాల మార్పు అనేటటువంటి అంశానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఒక రోజు వేతనాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మార్చినటువంటి చట్టాలలో మార్పు కావాలి అనేటటువంటి నినాదాన్ని హైదరాబాద్ నగరంలో బలంగా తీసుకుని వెళ్తున్నటువంటి ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులకు, ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ కూడా తల వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను. అందరికీ గడిచినటువంటి 35-40 సంవత్సరాల కాలంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వాల యొక్క కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఫైట్ చేస్తున్నాయో అప్పుడు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్, ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఆ సమ్మెలో పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాకుండా ఆ నినాదాన్ని తుది వరకు తీసుకెళ్ళినటువంటి ఘనత ఈ 2 ఆర్గనైజేషన్కి చెల్లుతుందని నేను బలంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. అంశాలలో అనేక రకాలైన జస్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. గడిచినటువంటి 100 సంవత్సరాల కాలంగా ఉన్న 29 కేంద్ర కార్మిక చట్టాలను ఒక్క పెన్ స్ట్రోక్ తో ఎవరితోనూ చర్చలు జరపకుండా, ఏ రకమైనటువంటి జస్టిఫికేషన్ లేకుండా మార్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి తప్పనిసరిగా గుణపాఠం చెప్పాల్సిందే. 10 కార్మిక సంఘాలు ఈ దేశంలో ఆందోళన చేస్తున్నాయి. దాదాపుగా 125 ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా కార్మిక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వాల దగ్గర, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వం దగ్గర
ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చర్చించడానికి సమయం లేదు, చర్చించాలనేటటువంటి ఆలోచన లేదు. కానీ అంతకుముందు మన ప్రభుత్వాన్ని ఇట్లా చూడలేదు. ఎక్కడెక్కడైతే దేశంలో ఆందోళన జరుగుతున్నాయో, ఏ వర్గాలైతే ఆ వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా చట్టాలు ఉన్నాయో ఆ ఆందోళన చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలు చర్చలుగా పిలిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ చట్టాలను రద్దు చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవాళ ఈ దేశంలో ఈ కేంద్ర కార్మిక చట్టాల కనుక అమలు జరిగితే 100 సంవత్సరాల కాలంగా మనం 7 సభ్యులు కనుక ఒక చోట గుమిగూడి ఒక సంస్థను, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని స్థాపించాలనుకుంటున్నాము. అది భవిష్యత్తులో పాజిబుల్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు. అంటే భవిష్యత్ అంతా కూడా పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనం కలిగించేటటువంటి కార్మిక చట్టాలు తప్ప కార్మికులకు ప్రయోజనం కలిగించేటటువంటి కార్మిక చట్టాలు కాదు. మన యొక్క అప్లయన్సెస్ మనకున్నాయి, మనకుండేటటువంటి ఆలోచనలు మనకున్నాయి, మనకుండేటటువంటి అభ్యంతరాలు కూడా మనకున్నాయి. అందుకే ఈ సమ్మె ద్వారా 35 కోట్ల మంది ప్రజానీకం, 35 కోట్ల మంది భారత పౌరులు, 35 కోట్ల మంది వర్కర్స్ వాళ్ళ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ కార్మిక చట్టాలను తిరిగి మార్చేంత వరకు మా ఆందోళన ఆగదు. ఇది మా యొక్క తేలిగ్గా కనుక మీరు తీసుకుంటే మమ్మల్ని భవిష్యత్తులో మీ సర్కారు కింద పడినా సరే తప్పనిసరిగా ఇంకో సర్కారు ద్వారా దీన్ని సాధించాలని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అదే రకంగా ఈ దేశంలో అంతకంతకు పెరుగుతున్నటువంటి ఈ మంద ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆర్థికంగా బలపడినటువంటి మంద, రేపు రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో కార్మికులని అణగదొక్కడానికి మాత్రమే ఈ కార్మిక చట్టాలను మార్చున్నారు. ఇవాళ సమ్మె చేయాలంటే మనం అందరం కలిపి ఒక చోట నిర్ణయించుకుని ఇక ఏ మార్గం మనకి లేనటువంటి సమయంలో మాత్రమే మనం సమ్మెలు చేస్తున్నాం. అంతేగాని ఏదో గుంటె మక్కల కోరికల కోసం కాదు. మన యొక్క న్యాయ సంబంధమైనటువంటి డిమాండ్స్ మీద చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కానప్పుడు మాత్రమే మనం సమ్మెలకు వెళ్తున్నాం. ఇవాళ మీరు చర్చలు చేయలేదు. లోపల కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని చర్చలు చేయకపోతే బయట రోడ్ల మీదకి వస్తాం. బయట రోడ్ల మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని మీరు తేలిగ్గా తీసుకుంటే రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో మరొక స్వాతంత్ర ఉద్యమం నిర్మించైనా సరే ఈ కార్మిక చట్టాల మార్పుని మళ్ళీ తిరిగి మారుస్తాం. బహుశా మీరు అనుకోవచ్చు, ఎల్లకాలం మేమే ప్రభుత్వంలో ఉంటాం, చచ్చేంత వరకు మేమే పరిపాలన సాగిస్తాం. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా అట్లా జరగదు. ఈ దేశంలో 70-80 కోట్ల మంది కార్మికుల యొక్క ఉసులు పోసుకున్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా మనజాలదు. ఉసులు పోసుకున్న ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా మనజాలదు. ఇది చరిత్రలే కాకుండా మన పురాణాలు కూడా చెప్తున్నటువంటి సత్యం. ధర్మబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా మాత్రమే పరిపాలన చేయాలి. ఈ దేశంలో కొంతమంది వ్యక్తులకు మాత్రమే ప్రయోజనకారిగా ఉండేటటువంటి కార్మిక చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాం, నిన్న డిమాండ్ చేశాం, రేపు కూడా చేస్తాం. మార్చేంత వరకు విశ్రమించాం. ఈ 35 కోట్ల మంది రేపు పొద్దున్న 70 కోట్ల మందికి పరిణమించేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇవాళ దేశంలో ఉండేటటువంటి రైతులందరూ కూడా మన యొక్క సమ్మెకు మద్దతు తెలియజేసినారు. WFTUగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే అనేక కార్మిక సంఘాలు మనకు మద్దతు తెలియజేసినాయి. మన పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి అనేక దేశాల్లో ఉండేటటువంటి కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా మద్దతు తెలియజేసినాయి. ఇది న్యాయబద్ధమైనటువంటి సమ్మె, ఇది న్యాయబద్ధమైనటువంటి ఆందోళన. తప్పనిసరిగా మోడీ సర్కారు దీనికి తల ఉంచాల్సింది. ఎవరైనా సరే ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులని ఏ మాత్రం అవమానపరిచినా కూడా భవిష్యత్ అంతా కూడా అంధకారంగా ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా ఈ 10 కార్మిక సంఘాలు ఏవైతే సమ్మెకు పిలుపునిచ్చినాయో ఈ మనందరికీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో రిక్రూట్మెంట్స్ ఉండవు. దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి ప్లాన్ పెట్టినారు. టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా మాత్రమే భవిష్యత్తులో పరిశ్రమలన్నీ నడుస్తాయి. మన బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమ కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ఈ ఆలోచన వర్తిస్తుంది. అందుకని రిక్రూట్మెంట్స్ ఉండవు, ఆందోళన చేసే అవకాశాలు ఉండవు, యూనియన్లు స్థాపించుకునే అవకాశాలు ఉండవు, సమ్మెలు చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఉండవు. భవిష్యత్తులో ఓన్లీ టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా మాత్రమే బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని కూడా పరిపాలించేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా మీ దగ్గర సమయం తీసుకోలేదు. 11 గంటలకి LICలో మనకున్న డిమాండ్ స్టేషన్స్ మనకున్నాయి. మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 40,000 మంది ADA కార్మికులు, దాదాపుగా 12,000 మంది ADA కార్మికులు సమ్మె బాటపట్టారు. సో మిగతా కార్మిక సంఘాలు కూడా మన బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉండేటటువంటి అన్ని కార్మిక సంఘాలు ఎక్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ కు కొత్తగా ఉండేటటువంటి కార్మిక సంఘాలు తప్ప
మిగతా అందరూ కూడా సాల్యులారిటీ ఎక్స్టెండ్ చేసినాం. ఇవి న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్స్, న్యాయబద్ధమైనటువంటి ఆందోళనలంతా కూడా భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా ఇటువంటి పని కూడా మనం అండర్టేక్ చేస్తాం. అంచేత ఆఖరిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ మోడీ సర్కార్కి హైదరాబాద్ నగరంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ గురించి నేను హెచ్చరిస్తున్నా. ఆలోచించండి, మీరు ఒక విజయం అనేది ఉపయోగించండి, చర్చలకు పిలవండి, మా అభ్యంతరాలు ఏమిటో గమనించండి, మా అభ్యర్థాలు కూడా చర్చించండి. ఒకవేళ మీరు ఏదైతే మార్పులు చేయదలుచుకుంటున్నారో ఇవాళ పార్లమెంట్ జరుగుతుంది. పార్లమెంట్ లోపల అనేక పార్టీలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాన్ని. దాదాపు 35 కోట్ల మంది కార్మికులు ఎందుకు రోడ్ల మీదకి వచ్చినారు. అయినప్పటికీ కూడా మీ తోలు కనుక మందంగానే ఉండి ఈ రకమైనటువంటి నాన్ రియాక్షన్ కనుకుంటే భవిష్యత్తులో మరింతగా ఉధృతమైన పోరాటాలు తప్పని చెప్పి మోడీ సర్కార్కి మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మరొకసారి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాంబాబు గారు. రాంబాబు గారు క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మోడీ గారిని హెచ్చరించారు. అలా ఆపోజిట్ లో బ్యానర్ లో ఉన్నారు మోడీ గారు అని చూస్తుంటే మాత్రం వింటున్నారు కూడా. కాబట్టి రాంబాబు గారి మెసేజ్ ఆయన దాకా వెళ్ళిపోయింది. కాంగ్రెస్ ఆపోజిట్ మోడీ సర్కార్ హాయ్ హాయ్, మోడీ సర్కార్ డౌన్ డౌన్, మోడీ డౌన్ డౌన్, మోడీ సర్కార్ హాయ్ హాయ్, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, भारत सरकार हाय भारत सरकार डाउन सेंट्रल गवर्नमेंट डाउन, मोदी सरकार डाउन. थैंक यू मोदी सर. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు రేపటి నుంచి చర్చలు మొదలు పెడతారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. సో కామెంట్స్ సమయం తక్కువ ఉంది, గ్యాదరింగ్ కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయాలి. లేడీస్కి కొద్దిగా ఇన్కన్వీనియన్స్ చేయకండి, కొద్దిగా సైడ్ ఇవ్వండి, వాళ్ళు కూడా మధ్యలో ఉండడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. అలానే ప్లకార్డ్స్ కిందికి అయిపోయినాయి, అలాగే డిమాండ్ ఎప్పుడు కిందికి అవ్వకూడదు. దయచేసి మనం వచ్చేటప్పుడు senior comrade, General Secretary and AIB Secretary, Comrade B. Samal Garu, Senior Most Leader, President of AIB, Comrade Ramnath Garu, అలాగే AIB మిత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారికి Comrade Samad Khan and all the revolutionary comrades అందరికీ విప్లవాలు వందనాలు. కాంగ్రెస్ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 30 కోట్ల పైగా ఉన్న ఇంక్లూడింగ్ రైతులతో కలిపి సుమారు 30 కోట్ల మంది కార్మికులు ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి సమ్మె చేస్తున్నారంటే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ సమ్మెతోనైనా మేల్కొని నిజంగా జనాలు ఏం కోరుకుంటున్నారనే విషయాన్ని గ్రహించి ఇమ్మీడియట్లీ డిస్కస్ చేసి మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అయిన ట్రేడ్ యూనియన్స్ తోని, సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ తోని, అలాగే బ్యాంక్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ తోని డిస్కస్ చేసి యొక్క ఏదైతే మనకు 29 కార్మిక చట్టాలు చాలా ప్రొటెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి సందర్భంలో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎవరికి చెప్పకుండా ఒకేసారి తీసేసి 4 లేబర్ కోడ్స్, చాలా డేంజరస్ లేబర్ కోడ్స్ ఇక్కడ మీరు ప్రకాశంలో చూస్తున్నారు. మన మహిళా సోదరులు రాత్రులు కూడా పనిచేసేలా. ఒకవైపు ఈరోజు మన ఇండియాలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కూడా లేడీస్ రాత్రిపూట బయట రావాలంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల సందర్భం తెలిసిందే. అలాంటి సందర్భంలో రాత్రి వచ్చి పనిచేసే ఫ్యామిలీ మేనేజ్ చేయాలి, వర్క్ కల్చర్ మేనేజ్ చేయాలి, వర్క్ మేనేజ్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా అది కాకుండా చాలా డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అవన్నీ చేస్తూ వాళ్ళకు ఇబ్బంది పడుతూ, అలాగే సార్ చెప్పినట్టు మన హక్కుల్ని కావాల్స్తూ మనం ఒక 10 మంది కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకొని మనం ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా మనం ఒక ట్రేడింగ్ ఆదరించాలంటే, యూనియన్ ఆదరించాలంటే కూడా అలాంటి హక్కులు చాలా రాస్తూ ఈరోజు చాలా భయంకరమైన 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చాము. ఈరోజు మన బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ అని, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి చాలా రకాల టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ అని నిజంగా ఈరోజు యూత్కి ఆ మధ్యలో అగ్నివీర్ అని చెప్పేసి డిఫెన్స్ రంగంలో కూడా
చాలా మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసి అదొక చాలా డేంజరస్ దాన్ని మనకు ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఈ రోజు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉండకూడదు, ఎవరికి పోరాడే హక్కే ఉండకూడదు, రైట్స్ కోసం పోరాడకూడదు అనే పొద్దున 24 గంటలు 50 నిమిషాలు పనిచేయగలుగుతారు. అండ్ మన చౌదరి చెప్తున్న రాజ్ కుమార్ గారికి వేదిక మీద ఉన్న ఇద్దరు నాయకులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడున్న మిగతా కాంగ్రెస్ అందరికీ ఈ రోజు మనం 35 కోట్ల మంది భారతీయులు చేస్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ద కంట్రీ స్ట్రైక్ లో ఉన్నాం. మనం 29 కార్మిక చట్టాలని 4 చట్టాలుగా చేస్తూ ఏదైతే ప్రతిపాదన చేసిందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానికి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటం చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మోడీ సర్కార్ దిగి రావాల్సిందే. రాకపోతే కనుక మన ఇండెఫినిట్ స్ట్రైక్స్ కూడా వెళ్ళి తీరాల్సిందే. మన హక్కులు ఏవైతే మనం 100 సంవత్సరాలుగా మనం సాధించుకున్నామో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మన చేతుల్లో ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రాంబాబు గారు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ చట్టాలు వస్తే మనకి ఎలా ఉంటుందో, మన వర్కింగ్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుందో, ఎలా మారబోతుందో మనకి ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ దానికి మోడీ సర్కార్ దిగి రాకపోతే మనకు మళ్ళీ పాత రోజులు గుర్తొస్తాయి. మన రైతు సోదరులు ఎలా అయితే ఇండెఫినెట్ గా చేసి సాధించారో, మెడలు వంచారో, ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ సర్కార్ నేను చెయ్యను అని మండిపట్టు పట్టినా కూడా ఒక అక్షరం పొందిపోకుండా మళ్ళీ ఏదైతే సాధించామో ఇది కూడా అలాగే సాధించాలి, సాధించి తీరుతాం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. కామ్రేడ్ రాంబాబు గారు, ఏపీటీపీఎఫ్ ఆఫీస్ బెడర్స్, అలానే ఐబోర్డ్ నుంచి కామ్రేడ్ రాజకుమార్, ఏఐబిఎల్ నుంచి రామకృష్ణ, ఈరోజు డెమాన్స్ట్రేషన్స్కి స్ట్రైక్ అయినా అన్పెయిడ్ హాలిడేగా ఎంజాయ్ చేయకుండా వచ్చినటువంటి కామ్రేడ్స్కి ముందుగా రెవల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్. రియల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ స్ట్రైక్ మిగతా అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్స్నే, కానీ వాళ్ళకి వేజ్ కట్ అవుతుంది. మనం ఫిజికల్గా కూడా మన యొక్క నిరసన తెలియజేయడానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. యూనియన్ బ్యాంక్ అవార్డ్ ఎంప్లాయీస్ తెలంగాణ స్టేట్ నాయకత్వానికి ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ అరేంజ్ చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే మన సిస్టర్స్ చాలా దూరం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఈ స్ట్రైక్ అనేది ఒక రోజు హాలిడే కానీ ముఖ్యంగా వినియోగించుకోవాల్సిన వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువ సంఖ్యలో కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మార్నింగ్ వేసి ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్కి వద్దామని చెప్పి ఓలా బుక్ చేద్దామని చూస్తే వాళ్ళ ఓలా డ్రైవర్లు కూడా స్ట్రైక్ అని తెలిసింది, ఊబర్ కూడా స్ట్రైక్ అని తెలిసింది, ర్యాపిడో కూడా స్ట్రైక్ అని తెలిసింది. మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆటో స్టాండ్కి వస్తే ఆటో డ్రైవర్ కామ్రేడ్స్ సార్ మేము కూడా స్ట్రైక్ సార్ మీరే కాదు వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, వాళ్ళ ఆటోలు కూడా స్ట్రైక్ వాళ్ళు. అంటే దేశంలో కార్మికులు అనార్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ కార్మికులు అంతా కూడా, అలాగే వాళ్ళ పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు కూడా సరిగా ఉన్నారు. అంటే ఎంత నిరసన వాళ్ళ దేశంలో ఎక్కువ ఉంటుందో అర్థం అవుతుంది. ఈ లేబర్ కోడ్స్ అన్ని కూడా పార్లమెంట్ అనేది చట్టసభలో ఏదైనా ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు దాని మీద సుదీర్ఘంగా చర్చలు చేస్తారు. ఆ చర్చలు చేసే ముందు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే లేబర్ కోడ్స్ మార్చేటప్పుడు మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు? మన లేబర్స్, వర్కర్స్, ఎంప్లాయీస్. ఎవరితో కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా చర్చించకుండా అపోజిషన్ పార్టీస్ అంతా కూడా ఏదో సమస్య మీద వాకౌట్ చేస్తే ఆ సందర్భాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని చక్కగా ఈ బిల్లులన్నీ పాస్ చేసేస్తారు. ఇవాళ దేశంలో ఈ రకమైనటువంటి అరాచకత్వం మొదలైంది. సామాన్య పౌరులు అన్నింటికి నుంచి ఉద్యోగులు మనకు రాబోయే రోజుల్లో చాలా గడ్డకాలం ఉంది. కాబట్టి మన ఉద్యోగ భద్రత, మన కెరీర్ కాపాడుకోవాలనుకుంటే ఈ సమయానికి ఎలా సాధించుకున్నామో సభ్యుల ద్వారా సాధించుకున్నాము. ఈ సమయం చేసే చట్టాన్ని సభ్యుల ద్వారా తెచ్చుకున్నాం. అలాంటిది ఈ చట్టాన్ని హక్కుని గవర్నమెంట్ కావాల్సింది తీసేస్తుందంటే తిరిగి మనకున్న ఏదైతే కాదు మళ్ళీ సమయంలోనే దాన్ని పోరాటం చేసి సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి సెంట్రలైజ్డ్ మీటింగ్ ఉంది ఎల్ఐసిలో. వాళ్ళ అన్ని కార్మికులు వాళ్ళైతే సభ్యులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎల్ఐసి మన పక్కనే ఉన్న ఎల్ఐసిలోకి అందరూ వస్తున్నారు. అక్కడ ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళు కూడా అక్కడే మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అందరూ మౌన ప్రదర్శన ఇప్పటి వరకు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇచ్చి
నిరసన ప్రకటించాం కదా, అందరూ చక్కగా ఒకరితో ప్రకాష్ తోటి ఎల్ఐసీలోకి వెళ్దాం, మౌనంగా వెళ్దాం. ఎందుకంటే మనకి అఫీషియల్ గా ప్రొసెషన్ పోలీసుల దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇప్పుడు సహకరించాలి. ఎందుకు సహకరించాలంటే వాళ్ళు బాధితులు. ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీలకి వాళ్ళు కూడా కాకపోతే వాళ్ళకి సమ్మె చేసే హక్కు లేదు కాబట్టి మనం సమ్మె చేస్తున్నామని వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళు కూడా వ్యక్తులుగా ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీస్ గా మనకి లోపల వాళ్ళు మద్దతు ప్రకటించారు కాబట్టి వాళ్ళకు మాట రాకుండా అందరూ మౌనంగా ఎల్ఐసీకి వెళ్ళామని చెప్పి కోరుకుంటూ అక్కడ లంచ్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. ఎల్ఐసీలో మనమే అరేంజ్ చేశాం వర్కింగ్ లంచ్. కాంగ్రెస్ అంతా కూడా అక్కడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ వర్కింగ్ లంచ్ తీసుకొని డిస్పర్స్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ కాంగ్రెస్ సమర్థన. ఉన్న హక్కులు ఉండాలంటే, లేని హక్కులు రావాలంటే పోరాటం 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం చెక్కు చెదరనది పోరాటం, మొక్కబోనిది పోరాటం. సమైక్యమైనది పోరాటం, అనంతమైనది పోరాటం. సమైక్యమైనది పోరాటం, అనంతమైనది పోరాటం. పోరాటం 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 ఉద్యోగులది పోరాటం, కార్మికులందరి పోరాటం. ఉద్యోగులది పోరాటం, కార్మికులందరి పోరాటం. ఎల్ఐసిని కాపాడేందుకు పోరాటం పోరాటం. ప్రభుత్వ బ్యాంకుల బతికించేందుకు పోరాటం పోరాటం. ప్రైవేటు కుట్రను ఆపేటందుకు పోరాటం పోరాటం. ప్రభుత్వ బుద్ధిని మార్చేటందుకు పోరాటం పోరాటం. ప్రైవేట్ కుట్రను ఆపేటందుకు, ప్రభుత్వ బుద్ధిని మార్చేటందుకు పోరాటం 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 పోరాటం. క్యాపిటలిస్టుల లూటీ పైన, కార్పొరేట్ల దోపిడీ పైన, ప్రజల డబ్బులను కాపాడాలని అంతిమ విజయం మనదేనంటూ, ప్రజల డబ్బులను కాపాడాలని అంతిమ విజయం మనదేనంటూ పోరాటం 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం. సామ్యవాదపు సమాజానికై, ప్రభుత్వ రంగ రక్షణ కోసం, పాలసీదారుల సంక్షేమానికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా ఆల్ ఇండియాలో ఏఐఆర్ఆర్బి మీకు తెలుసు, ఆల్ ఇండియా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అత్యంత ప్రధానంగా మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తరగతుల ఉద్యోగుల్ని, అంటే క్లాస్ 3, క్లాస్ 4, క్లాస్ 1 అండ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా ప్రధాన నాయకత్వం వహిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అందరు కూడా సమ్మెలో ఉన్నారు. మొత్తం కార్యక్రమాలు ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ అసోసియేషన్ తిరుపతయ్య గారు, వెంకటరామయ్య గారు, ఇతర మిత్రులు అందరూ ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ రంగాల నుంచి వచ్చిన విప్లవోన్ముఖులైనటువంటి మీ అందరూ, ఇదొక దేశభక్తి విరుద్ధమైన వ్యవసాయ రంగాన్ని అనేక దాడులకు గురి చేస్తూ, ఒకవైపు పార్లమెంటు నడుస్తూ వార్తలు చూస్తున్నారు, ట్రేడ్ డీళ్లు చేసుకుంటూ
దేశాన్ని తీసుకుపోయి విదేశాల ముందు డీలా పడిస్తూ సరెండర్ చేస్తూ మన ప్రయోజనాల్ని, మన భవిష్యత్ తరాల ప్రయోజనాలను కూడా తాకట్టు పెడుతున్నటువంటి తరంలో పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మన నిరసనను, మన గొంతెత్తి మనం దేశానికి పాలకులకు జరిగే గొప్ప స్వాతంత్ర ఇవాళ మన తిరుపతి గారు చెప్పినట్టు మొత్తం బ్యాంకింగ్ ప్రముఖ లాంటివి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ దేశ ఎకానమిక్ మొత్తానికి కూడా ఈ రెండు రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు ఇవాళ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ రంగం ఉద్యోగులు కలిస్తే ఎంత బలంగా ఉందో, ఈ బలమైన పిలుపు ఎంత భయంకరంగా వాళ్ళకు వినిపిస్తుందో పాలకులకు. ఇంతకుముందు తిరుపతి గారు చెప్పినట్టు ఇది వాస్తవం. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అండర్ సెక్రటరీ డిఐ ఎందుకు సమ్మెలపోతున్నారు? విడదీయడానికి మీ ఐపీఓను పక్కకు పెట్టాం కదా, దూరం పెట్టాం కదా. ఈ ఐపీఓ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అని గ్రామీణ బ్యాంకులో ఇవ్వడానికి కూడా ప్రస్తావన తెచ్చారు. గత నెలలో మేము సమ్మెకు పూనుకున్నాం. అప్పుడు జరిగిన చర్చల్లో దాన్ని వాళ్ళ తిరుపతి గారు చెప్పినట్టు మాకు డైలీ వేజెస్ నుంచి మొదలు పెడితే క్లరికల్ ఆఫీసర్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్, రిటైరీస్ అందరం ఒక కొడుకు కింద ఆల్ ఇండియా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ సమ్మెకు పిలిపించడం దేశంగా ప్రభుత్వానికి పోవాలి. రాబోయే రోజుల్లో మరి ఇంతమంది మన వాళ్ళు చాలా చక్కగా పాటలు పాడారు. ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకుల్ని ఒక కలం పోటుతో రాత్రి వీటిని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి, ఐపీఓ చేయడానికి, కార్పొరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వీటిని నిలబెట్టుకొని మనం ప్రజల తరఫున, ప్రజలకు అర్థం కాకపోయినా ఈ లేబర్ కోడ్స్ అమలైతే రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో దీని విపరీతమైనటువంటి పరిణామాలు ఎట్లా జరగబోతున్నాయి, ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి జరగబోతుంది. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా, కనీస వేతనాలు లేకుండా, కనీస వర్కింగ్ అవర్స్ లేకుండా మారిపోతుందో ఈ కాలం, మారిపోతుందో ఈ కాలం, మారిపోతుందో ఈ కాలం, ఒంటి సత్తువ అమ్ముకున్నా ఒంటి పూటకు తిండి దొరకని, ఒంటి సత్తువ అమ్ముకున్నా ఒంటి పూటకు తిండి గడవని, కూలినాలి పేద రైతులు కోబలి అని తిరగబడితే మారిపోతుందో ఈ కాలం, మారిపోతుందో ఈ కాలం, దేశ భవితకు వెలుగు బాటలు దిద్దవలసిన బుద్ధిజీవులు, దేశ భవితకు వెలుగు బాటలు దిద్దవలసిన బుద్ధిజీవులు, అంతరాత్మలా కుదువ పెట్టే అల్ప బుద్ధులు మానుకుంటే మారిపోతుందో ఈ కాలం, మారిపోతుందో ఈ కాలం, కాలదోషం పట్టి కాటికి కాళ్ళు దాపిన చెత్తనంపై, కాలదోషం పట్టి కాటికి కాళ్ళు దాపిన చెత్తనంపై ముడుకు నెత్తురు ఉరకలేసే యువకులంతా మోహరిస్తే మారిపోతుందో ఈ కాలం, మారిపోతుందో ఈ కాలం, అతుకు గతుకుల బతుకు బాటల పడుతులేస్తూ పరుగులెత్తే, అతుకు గతుకుల బతుకు బాటల పడుతులేస్తూ పరుగులెత్తే నడిమి తరగతి బడుగు జీవులు పగటి కలలను మానుకుంటే మారిపోతుంది విప్లవధ్వజమెత్తి భారత వీర కార్మిక వర్గమొకటై
పెట్టుబడి వర్గాల కోటలు, పెట్టుబడి వర్గాల కోటల పిడుగుబాటున ముట్టడిస్తే మారిపోతుందో కాలం, మారిపోతుంది, మారిపోతుందో కాలం, మారిపోతుంది ఈ కాలం, మారిపోతుంది ఈ కాలం, మారిపోతుంది. Dismantlement of public sector we oppose. 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 Strengthen public sector. Strengthen public sector. Employees unity Jindabad. Employees unity Jindabad. Anti-employed of government downtown. Anti-employed of government downtown. Anti-employed of government downtown. Anti-people attitude of government downtown. Anti-worker attitude of government downtown. Employees unity Jindabad. ఉన్న హక్కులు ఉండాలంటే, లేని హక్కులు రావాలంటే, ఉన్న హక్కులు ఉండాలంటే, లేని హక్కులు రావాలంటే పోరాటం, 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం, చెక్కు చెదరనది పోరాటం, మొక్కబోనిది పోరాటం, సమైక్యమైనది పోరాటం, అనంతమైనది పోరాటం, సమైక్యమైనది పోరాటం, అనంతమైనది పోరాటం, 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 ఉద్యోగులది పోరాటం, కార్మికులందరి పోరాటం, ఉద్యోగులది పోరాటం, కార్మికులందరి పోరాటం, ఎల్ఐసిని కాపాడేందుకు పోరాటం, పోరాటం, ప్రభుత్వ బ్యాంకుల బతికించేందుకు పోరాటం, పోరాటం, ప్రైవేటు కుట్రను ఆపేటందుకు పోరాటం, పోరాటం, ప్రభుత్వ బుద్ధిని మార్చేటందుకు పోరాటం, పోరాటం, ప్రైవేట్ కుట్రను ఆపేటందుకు ప్రభుత్వ బుద్ధిని మార్చేటందుకు పోరాటం, 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 క్యాపిటలిస్టుల లూటీ పైన, కార్పొరేట్ల దోపిడీ పైన, ప్రజల డబ్బులను కాపాడాలని, అంతిమ విజయం మనదేనంటూ, ప్రజల డబ్బులను కాపాడాలని, అంతిమ విజయం మనదేనంటూ పోరాటం, 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం, సామ్యవాదపు సమాజానికై, ప్రభుత్వ రంగ రక్షణ కోసం, పాలసీదారుల సంక్షేమానికి, ప్రజల సొమ్ముల భద్రత కోసం, పాలసీదారుల సంక్షేమానికి, ప్రజల సొమ్ముల భద్రతానికి పోరాటం, 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం, ఎల్ఐసిని కాపాడేందుకు, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు బతికించేందుకు, ఉన్న
హక్కులు ఉండాలంటే పోరాటం పోరాటం లేని హక్కులు రావాలంటే పోరాటం పోరాటం ఆవాజ్ దో हम एक हैं ఆవాజ్ దో हम एक हैं సమైక్య పోరాటమే సమైక్య పోరాటమే Thank you, comrades. Thank you very much. Comrades, మనం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా సమాఖ్య అధ్యక్షులు కమ్రేడ్ రవీంద్రనాథ్ గారు, వెంకటరామయ్య గారు, ఎల్ఐసి నాయకులు, ఏఏబిఓఐ నాయకులు, కామ్రేడ్స్. తిరుపతయ్య గారికి నా మీద కోపం నాకు తెలుసు. అనేక సందర్భాల్లో కొద్దిగా కన్ఫర్మేషన్ కూడా అయింది. సో ఆకలిస్తున్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ మరింతగా ఇబ్బంది పెట్టే బాధ్యత నాకు ఇవ్వడంతో ఆయన కోపం పరాకాష్ట ఇదేందని అనుకుంటున్నా. భరించక తప్పదు. కొంత నేను కూడా వాళ్ళలాగే నాకున్నటువంటి ఆలోచనలు మీతో పంచుకోక తప్పదు. చాలామంది వక్తలు అనేక విషయాలు ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది వక్తలైతే మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటటువంటి ప్రత్యర్థులందరూ కూడా ఇదేదో రాజకీయ పరమైనటువంటి సమ్మె అనేటటువంటి ముద్ర మన మీద వేసే ప్రయత్నం చేసినట్లుగా చెప్పారు. అనేక జూలై 9th నాడు ఇక్కడే కలిశాము. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక సమ్మె. ఆనాడు కూడా దాదాపు 30 కోట్ల మంది దేశ పౌరులు చేసినటువంటి సమ్మె అది. ఇవాళ కూడా 35 కోట్ల మంది పైచిలకే సమ్మెలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. వస్తున్నాయి వార్తలన్నీ కూడా. సో సమ్మె చేసేటటువంటి ఉద్యోగస్తులు మాత్రం రాజకీయాలు మాట్లాడతారు. సమ్మెని అసందర్భంగా విరోధించేటటువంటి వ్యక్తులు, ప్రభుత్వాలని అసందర్భంగా సమర్థించేటటువంటి వ్యక్తులు మాత్రం రాజకీయం కాదట వాళ్ళు. అంటే ఈ దేశంలో సమ్మె హక్కును కరించేటటువంటి కొత్త చట్టాలు కార్మికులకు వ్యతిరేకం కాదట. ఇది కార్మికులకు వ్యతిరేకం అంటే మనందరం కూడా రాజకీయ పరమైనటువంటి సమ్మె చేస్తున్నాం. అసలు కార్మిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటి ఒక క్లిష్టతరమైనటువంటి ప్రాసెస్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా గొంతు విప్పినటువంటి 35 కోట్ల మంది కార్మికులు రాజకీయమట. బట్ అసలు ఈ చట్టాలలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి. అంటే కార్మికులట ధర్మాన్ని, న్యాయాన్ని రక్షించడానికి పుట్టారు. పెద్దగా వేతనాల గురించి అడగకూడదు. పొద్దు నుంచి మనం బ్యాంకులకు వచ్చినా, ఎల్ఐసికి వచ్చినా, లేదా పారిశ్రామికల్లో పనిచేసినా కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాం తప్పిస్తే నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు అనేటటువంటి మాట మనం మాట్లాడాలి. అందులో పెట్టారు లేబర్ కోర్స్. మనం అడగకూడదు. గడిచినటువంటి 100 సంవత్సరాల కాలంగా ఉండేటటువంటి అనేక చట్టాలు, 29 చట్టాలని మార్చమని ఎవరు అడిగినారు మిమ్మల్ని? దేశంలో ఒక్క కార్మికుడైనా లేచి అడిగినాడా? 10 కార్మిక సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్క కార్మిక సంఘం అడిగిందా మిమ్మల్ని? 1926 బ్రిటిషర్స్ మనల్ని 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించినారు. 200 సంవత్సరాలు. వారి కాలంలో వచ్చినటువంటి 1926 ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ 100 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది. ఒక్క కార్మిక సంఘం అడగలేదే. అందులో ఉండేటటువంటి ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా భారత కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. భారతదేశంలో కార్మికులు బతకడానికి ఆ 1926 యాక్ట్ అడ్డం వస్తుంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి విశాలమైన హృదయం ఉండేటటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకి చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇవన్నీ ఎవరు మాట్లాడలేదు కదా మీతో. మీరున్నది ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 సంవత్సరాల కాలం నియంతలు పరిపాలించినటువంటి ప్రపంచం. ఎక్కడ కూడా హక్కులు లేవు, కార్మికులకు లేవు, ప్రజలకు లేవు, రాజకీయ పార్టీలకు లేవు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో ఈ నియంతలు పరిపాలించినటువంటి సందర్భంలో హక్కులు లేనటువంటి ప్రపంచం. ఈవెన్ మన హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కూడా. వివరాల్లోకి నేను వెళ్ళకపోయినా దాదాపుగా 100 సంవత్సరాల కాలం నియంతలతో అట్టుడికిపోయినటువంటి తెలంగాణ. వారికి వ్యతిరేకంగా అనేక పోరాటాలు జరిగినాయి. చివరికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకున్నాం మనం.
భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా ఒక దేశంగా సమైక్యంగా ఎప్పుడు లేదు. దాదాపు 800 మంది రాజుల యొక్క పరిపాలనలో సాగింది దేశం అంతా కూడా. ఒక్కొక్క రాజు ఒక్కొక్క పద్ధతి, ఒక్కొక్క రాజు ఒక్కొక్క విధానం. ప్రజలకు అడిగే హక్కు లేదు, ప్రజలకు జీవించే హక్కు లేదు, ప్రజలకు తినేటటువంటి హక్కు లేనటువంటి ఆ వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామ్యంలోకి వచ్చాం. ఇవాళ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం ఉన్న దేశం భారతదేశం. అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం. 140 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఈ 140 కోట్ల మందిలో 1/4 వంతు దాదాపు 40 కోట్ల మంది అడుగుతున్నారు ఈ కార్మిక చట్టాలు మాకు వ్యతిరేకమని. చర్చించడానికి మీ దగ్గర సమయం లేదా? ఇవాళ పొద్దున లేసే సాయంత్రం వరకు అనేక రాజకీయపరమైనటువంటి విషయాల మీద మీరు చర్చలు పెడుతున్నారు మీడియాలో. ఫలానా వ్యక్తి తప్పు, ఫలానా పార్టీ తప్పు, ఫలానా విధానం తప్పు అనేటటువంటి మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా 40 కోట్ల మంది కార్మికులు ఎందుకు సమ్మె చేస్తున్నారు? వారికి వచ్చినటువంటి కష్టం ఏమిటి? సంఘాన్ని స్థాపించుకునేటటువంటి హక్కు లేదని బయట వాళ్ళు నిలదీస్తున్నారు. పిలిచి మాట్లాడండి. ఒక్కడంటలే, ఒక్కడంటారు. సమ్మె చేసేటటువంటి హక్కును హరించి వేస్తున్నారనేటటువంటి ఆందోళన కార్మిక సంఘాల్లో. దాదాపు 40 సంవత్సరాలు బట్టి నేను బ్యాంకింగ్ రంగంలో ప్రధానమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నాను. 12 ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందాలు సంతకాలు పెట్టాం. బైప్లేటరిజం అనేటటువంటి దాన్ని లోపలికి తీసుకొచ్చాం బ్యాంకింగ్ రంగంలో. ట్రిబ్యునల్స్ ద్వారా, జడ్జీల ద్వారా, న్యాయస్థానాల ద్వారా, ప్రభుత్వాల ద్వారా మాత్రమే సెటిల్ అయ్యేటటువంటి అనేక అంశాల్ని బైలేటరల్ ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందాల ద్వారా తీసుకొచ్చాం. యాజమాన్యాన్ని ముందు కూర్చోబెట్టాం. ఆర్గనైజేషన్గా మేము కూర్చున్నాం. మొట్టమొదటి 1952 నుంచి వేతన ఒప్పందాలు సంతకాలు పెడుతూ వచ్చాం. అనేక వేతన ఒప్పందాల్లో మేనేజ్మెంట్స్ కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ విపరీతమైనటువంటి స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు సమ్మెల ద్వారా వాటిని సెటిల్ చేశాం. అంటే ఈ దేశంలో కార్మిక వర్గానికి వచ్చినటువంటి ప్రయోజనాలు, అందినటువంటి అవకాశాలు, ఉన్నటువంటి మెరుగుపడేటువంటి జీవన విధానం సమ్మెల ద్వారా మాత్రమే మనం సాధించామనేటటువంటి ప్రధానమైన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. చప్పట్లు కొట్టాలన్నప్పుడు కొట్టాలి. ఇది కంటెనెన్స్ మీటింగ్ కాదు కదా. ఒకరోజు వేతనం పోతుంది. త్యాగాలు లేకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని వంచలేదు. చాలా కష్టం. ఇది ప్రధానమంత్రి దగ్గర తెలుసుకునే సమయం లేదు. ఒకసారి నేను పనిచేస్తున్న సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 7,000 మందికి ఛార్జ్ షీట్లు ఇచ్చింది యాజమాన్యం. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు. 7,000 మందిని ఛార్జ్ షీట్లు ఇచ్చిన తర్వాత మేము చేసినటువంటి ఆందోళనలో కామ్రేడ్ గురుదాస్ దాస్ గుప్తా గారు ఆనాడు ఏఐటీసీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు, పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. వారే స్వయంగా మన్మోహన్ సింగ్తో మాట్లాడి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రధానమైనటువంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్. యాజమాన్యం 7,000 మంది ఛార్జ్ షీట్లు ఇవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి? చంపేస్తారా ఎంప్లాయీస్ని? అంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నించేందుకు వాళ్ళ ఉద్యోగాల్ని తొలగిస్తారా? ఈ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ గారే మమ్మల్ని పిలిచారు. మేమే వెళ్ళే మన్మోహన్ సింగ్ గారికి. మన్మోహన్ సింగ్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ పిలిచినాడు, డిఎఫ్ఎస్ జాయింట్ సెక్రటరీ. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? వ్యాపారం చేయమని, దేశాభివృద్ధిలో పాత్ర తీసుకోమని మిమ్మల్ని మేము పంపిస్తే ఉద్యోగస్తులు అడగదొక్కడానికి మీ యొక్క విధానాలన్నీ కూడా పిలవండి. ఉద్యోగస్తుల్ని, నాయకుల్ని పిలవండి. వారితో సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయండి. వారితో ఒప్పందాలు తీసుకోవడానికి కరాఖండిగా ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉండేటటువంటి భారతదేశం లాంటి అత్యంత ప్రజాస్వామ్య దేశంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇవాళ సాధ్యం. అది 35-40 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇవాళ జీతాలు పోగొట్టుకుని అనారోగ్యంతో ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా రోడ్ల మీదకి వస్తే పిలవడానికి మనసు లేనటువంటి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడకూడదా? ఇది రాజకీయమా? ఒకవేళ ప్రధానమంత్రికి మనసు లేదు అనేటటువంటి మాటనే కనుక రాజకీయం అయితే నేను చచ్చేంత వరకు కూడా రాజకీయం మాట్లాడుతూనే ఉంటా. మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఈ దేశంలో నువ్వే రకంగా పుట్టావో నేను అదే రకంగా పుట్టా. అవకాశం రాక నేను అక్కడ కూర్చోలే, లేదంటే నీకంటే తెలివైన వాడిని నేను భారతదేశాన్ని పరిపాలించగలను.
నాకేం తక్కువ లేదు, అవకాశం వచ్చింది. నువ్వే అన్నావు కదా నేను ఛాయలు అమ్ముకున్నా ఇంకోటి అమ్ముకున్నానని. నమస్కారం నీకు, కింద నుంచి వచ్చినావు. అదే కింద ఉన్నటువంటి 40 కోట్ల మంది అడుగుతున్నారు ఇవాళ, ఈవిడ నా పరిస్థితి ఏమిటి? సిగ్గు ఎగ్గు లేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక వ్యక్తి కనుక జీవనం సాగించాలంటే, వారి కుటుంబం కనుక జీవనం సాగించాలంటే, వారి కుటుంబం మొత్తం అంతా కూడా ఆరోగ్యంతో ఉండాలంటే మినిమం వేజెస్ అనేటటువంటి ఒక ప్రస్తావన పట్టుకొచ్చినారు. ఒక వర్కర్ను నువ్వు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నావు, 8 గంటల 10 గంటలు చేస్తున్నాడంటే ఆ కుటుంబానికి సరిపడేటటువంటి ఆదాయం నువ్వు ఇవ్వాల్సింది. నువ్వు ఒక్కడే కాదు పెరగటం. సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆమోదించినటువంటి అనేక అంశాలు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాలన్నీ ఆమోదించినాయి. వాటి ప్రకారమే మినిమం వేజెస్, ఫెయిర్ వేజెస్, లివింగ్ వేజెస్ అనేటటువంటి 3 అంశాలు ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఏ దేశంలో పుట్టినా కనీస వేతనం సంపాదించేటటువంటి హక్కు ఉంది అనేటటువంటి నాడు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది. భారతదేశం దానిలో సభ్యురాలు, భారతదేశం కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసింది. అందుకే అనేక రాష్ట్రాల్లో, ఈవెన్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 11,000 రూపాయలు మినిమం వేజెస్ దాన్ని ప్రస్తావించినారు. 11,000 డ్రా చేసేటటువంటి సొసైటీలో 10 కేంద్ర కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి ఇది ఎప్పుడో పెట్టినటువంటి 11,000 రూపాయలు. ఒక మనిషి తన కుటుంబం బతకాలి అంటే కనీసం 26,000 రూపాయలు కనీస వేతనం కావాలని అడిగినారు. లివింగ్ వేజెస్ అనేది చాలా పెద్ద మాట, కంఫర్టబుల్ వేజెస్ అనేది ఇంకా పెద్ద మాట, లగ్జూరియస్ వేజెస్ అనేటటువంటిది ఇంకా పెద్ద మాట. కనీసం మినిమం వేజెస్ ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు చేయమంటే ఇందాక నేను అన్నా ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు ఇగ్గు లేదు. ఎందుకని అన్నారంటే ఇదే లేబర్ కోడ్లో ప్రస్తావించారు. రోజుకి 178 రూపాయలు సంపాదిస్తే చాలు ఆ కుటుంబం బతకగలుగుతుంది నిర్లజ్జగా చెప్పినది లేబర్ కోడ్స్. అంటే నెలకి 5,400 రూపాయలు మాత్రమే ఉంటాడా ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉండదు. మరి ముఖేష్ అంబానీ, అదే రకంగా గౌతమ్ అదానీ, ఈ ఇద్దరి యొక్క ఆస్తుల విలువ చూస్తే 24 లక్షల కోట్ల రూపాయలు న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా సంపాదించినారట. మన చెవిలో 2 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు పెట్టుకుని వింటున్నారు. సో ఈ న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా సంపాదించిన ఈ 2 కుటుంబాల ఆస్తుల విలువ 24 లక్షల కోట్లది ఏదైతే ఉందో, ఈ దేశంలో ఉండే 29 రాష్ట్రాల్లో 24 రాష్ట్రాల్లో బతుకుతున్నటువంటి ప్రజల యొక్క జీడిపి కంటే ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరు జీడిపి. అంటే 24 రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 115 కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క జీవన విధానం కంటే ఈ 2 కుటుంబాల యొక్క జీవన విధానం ఎక్కువ. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి కామ్రేడ్స్. ఇదేదో ప్రభుత్వానికి మనకి మధ్యలో జరుగుతున్న వర్గపోరుగా మాత్రం మీరు భావించకండి. ఇదేదో యాజమాన్యాలకి మనకి జరుగుతున్నటువంటి వర్గపోరు కాదు. ఇది అంతర్గతంగా ఉండేటటువంటి శత్రువులు, బహిర్గతంగా ఉండేటటువంటి శత్రువులు గుర్తించండి. ఇవాళ ఈ దేశంలో 2 కుటుంబాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద క్రియేట్ అవబోతుంది ఈ దేశంలో. 400 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. దానిలో 95% పారిశ్రామికవేత్తలకు వెళ్తుంది లాభాల రూపంలో. ఒకనాడు చాలా పెద్దగా ప్రశ్నించాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని, పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పమని అడిగాం. 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టికర్త ఎవరు? దాదాపుగా 80-90 కోట్ల మంది కార్మికుల, లేదా చాలా కొద్దిమంది పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి పెట్టుబడిదారుల? దీనికి సమాధానం చెప్పమని అడిగాం. మీకు ఎవరికైనా నేనైతే గుర్తుపెట్టుకోను, కేంద్ర లేబర్ మంత్రి అంటే మనం తెలుగులో ఏమంటాం ఆయన్ని, కార్మిక మంత్రి. కార్మిక మంత్రి పేరేమో తెలుసా మీకు? కేంద్ర కార్మిక మంత్రి. నాకైతే తెలియదు. మాండవీయ ఉన్నాడు. వారు ఒకసారి పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ అనేక కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, కార్మిక నాయకులు అడుగుతున్నారు ఈ
ప్రశ్న ఇవాళ నేను సమాధానం చెప్తున్నాను. పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పాడు. 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద ఈ దేశంలో ఏదైతే సృష్టించబడుతుందో ఈ సంపద సృష్టికర్తకే చెందాలి అనేటటువంటి వారి వాదన నేను అంగీకరిస్తున్నాను. చాలా ఆనందం అనిపించింది నాకు. ఎవడో ఎక్కడ పుట్టినాడు వీడు, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు భిన్నంగా చెప్పేసినారు. ఈ 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టికర్తకి చెందాల్సిందే, అందులో సెకండ్ థాట్ లేదు. కానీ సంపద సృష్టికర్త ఎవరు అనేటటువంటి దాని మీద నా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఆ సృష్టికర్త నాకు నా పార్టీకి నా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి పెట్టుబడిదారుడు మాత్రమే సృష్టికర్త, కానీ కార్మికుడు మాత్రం కాదు అని చెప్పేసినాడు. అంటే రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వాల విధానాలు ఈ రకంగా కంటిన్యూ అయినంత వరకు, ఈ ప్రభుత్వాల్లో పరిపాలన కొనసాగించినంత వరకు దేశంలో పారిశ్రామికవేత్తలు మాత్రమే లాభాల రూపంలో ముందుకు వెళ్తారు. కార్మికుడు వెళ్ళడు. కార్మికుడికి ఏదో ఒక రూపంలో ఈ రోజున లేబర్ కోడ్స్లో రోజుకి 175 రూపాయలు, నెలకి 5,400 రూపాయలు మాత్రమే పే చేయాలనేటటువంటి చట్టం రేపటి నుంచి వికృత రూపం దాల్స్తుంది. ఇవాళ 240 రోజులు ఏదైనా కనుక పరిశ్రమలో ఎవరైనా కనుక ఉద్యోగం చేస్తే క్యాజువల్ లేబర్గా అక్కడ పర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఉన్నట్టే లెక్కని చట్టాలు చెప్తున్నాయి. బ్యాంకింగ్ రంగంలో 180 రోజులు పనిచేసిన వ్యక్తులను కూడా లోపలికి తీసుకొచ్చాం. న్యాయస్థానాల్లో పోరాడాం. అనేక రకాలైనటువంటి తీర్పులు వచ్చాయి. 240 రోజులు 180 రోజులు పనిచేసే వ్యక్తికి పర్మనెంట్ చేయాల్సిందే. ఇవాళ కొత్తగా లేబర్ కోడ్స్లో ఒక ప్రస్తావన పట్టుకొచ్చారు. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రకారం ఎప్పుడెప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని కనుక క్యాజువల్ లేబర్లో ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారో అదే రోజున ఒక లెటర్ ఇస్తారట వారికి. చాలా ఆనందం, మిమ్మల్ని మేము అపాయింట్ చేసేసుకున్నాం. వాడి జీవితకాలం అదే లెటర్ ఉంటుంది వాడి దగ్గర. ఎక్కడా కూడా పర్మనెంట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు లేవు. అంటే రేపు భవిష్యత్తులో ఈ లేబర్ కోడ్స్ కనుక అమలు జరిగితే అనేక పరిశ్రమల్లో టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉంటుంది, ఎల్ఐసిలో ఉంటుంది, అన్ని చోట్ల కూడా. ఎక్కడా కూడా పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు లేని విధంగా మాట్లారు. ఈ ప్రశ్న మనం అడిగితే రాజకీయం చేసినామన్నట. ఎందుకు చేయకూడదు రాజకీయం? రాజకీయానికి, ట్రేడ్ యూనియన్స్కి, రాజకీయానికి, వ్యక్తులకి ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉండి తీరుతుంది. ఏ రోజైతే మీరు అవలంబించేటటువంటి రాజకీయాలు వ్యక్తులకి, పౌరులకి, కార్మికులకి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందో మీ చెత్త రాజకీయాన్ని గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడతాం. వాటికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తాం. ఒకవేళ అది రాజకీయపరమైన సమ్మెని మీరు చెప్పినా కూడా మరింతగా రాజకీయపరమైన సమ్మెలు చేస్తూనే ఉంటాం. చేయాల్సినటువంటి అగత్యం క్రియేట్. ఈ ఇవాళ ఏదైతే మనం ఫిబ్రవరి 12 సమ్మె నోటీస్ ఏదైతే ఇచ్చామో దాదాపు 3-4 నెలల క్రితమే ఇచ్చాము. మాట్లాడటానికి మీ దగ్గర అవకాశం లేదా? ఇవాళ అనేక మంది మీరు వెళ్ళదు అని చెప్పే లోపల మరి ప్రభుత్వాలు పిలిచి అడగచ్చు కదా, ఎక్కడ మీ అప్రహెన్షన్స్? అడగరు. దాదాపు సంవత్సర కాలం ఈ దేశంలో స్వాతంత్ర ఉద్యమం తర్వాత మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యమం జరిగిందంటే రైతుల యొక్క ఆందోళన. దాదాపు సంవత్సరంన్నర పాటు చేసినారు ఢిల్లీలో. కుటుంబాలు వచ్చి కూర్చున్నాయి. తిండి లేదు. అనేక సీజన్స్, చలి, ఎండ, వానకి తట్టుకొని నిలబడ్డారు. ఒకటే ప్రశ్న అడిగారు, వ్యవసాయ చట్టాలని మార్చండి, కార్పొరేట్ రంగానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలని రైతులకు ఉపయోగపడేటట్టు చేయమని అడిగారు. ఒక్కడికి మనసు రాలేదు. ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం ఉంది, ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, ఢిల్లీలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నాడు, ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు. ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఆ రోజున సమ్మె దగ్గరికి వెళ్ళి రైతులు మీరు ఇవాళ మేము తినేటటువంటి తిండి పంటలు పండించేటటువంటి మహానుభావులు మీరు దయచేసి అజిటేషన్ చేయకండి, మీ సమస్యను మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలిస్తాము. ఒక్కడు చెప్పలేకపోయాడు అన్నమాట. ఫలితంగా 850 మంది చచ్చిపోయినారు రైతులు. 850 మంది. ఖండకావరంతో ఇదే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మాట్లాడినారు. ఇది వామపక్షాల యొక్క స్పాన్సరింగ్తో జరిగేటటువంటి ఆందోళన, ఇది ప్రతిపక్ష పార్టీలతో జరిగేటటువంటి ఆందోళన. వ్యవసాయ చట్టాల్లో కామా ఫుల్ స్టాప్ కూడా మార్చమన్నారు. ఉధృతం జరిగింది అప్పుడే అజిటేషన్. ఆ మాటతో చాలా ఉత్తేజంతో చేసిన తర్వాత ఇదే ప్రధానమంత్రి డిక్లేర్ చేసినాడు, వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేస్తున్నాడు.
తర్వాత జరిగిన పక్కన పెడతాం. అంటే పార్లమెంటు అడాప్ట్ చేసినటువంటి చట్టాలను కూడా రద్దు చేయించగలిగినటువంటి శక్తి దేశంలో రైతులకి, కార్మికులకు ఉంది. ఈ రోజున మనం హైదరాబాద్ లో తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రతిజ్ఞ అదే. ఎంతటి త్యాగానికైనా వెనకాడం, ఎంతటి కాంట్రిబ్యూషన్ అయినా చేస్తాం. మీరు యూనియన్ లీడర్లుగా ఏకపక్షంగా ఆమోదించినటువంటి కార్మిక చట్టాలు రద్దు చేసేంత వరకు కూడా కార్మిక వర్గం ఈ దేశంలో పోరాడుతూనే ఉంటుంది అనేటటువంటి ప్రతిజ్ఞ మనం తీసుకుంటున్నాం. అనేక ప్రస్తావనలు, లేబర్ చట్టాలు, ఒక్కొక్క అంశాన్ని చూస్తే కడుపు మండుతుంది, రక్తం మరుగుతుంది. ఎవరు అడిగేటటువంటి వ్యక్తులు లేదనేటటువంటి ధైర్యం, ఎవరిని లెక్క పెట్టినటువంటి మనస్తత్వం. ఈ దేశంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు అనివార్యం. ఈ దేశంలో అనేక భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అనివార్యం. అందరూ కలిసి చేసేటటువంటి ఆందోళనని గమనించండి. అందరూ కలిసి చేసేటటువంటి నినాదాల్ని ఆలకించండి. ప్రభుత్వ పరంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా దాన్ని పరిష్కరించేటటువంటి ఆలోచన చేయండి. దేశాన్ని ఇప్పటికే వాళ్ళ ఎల్ఐసిలో బయట వ్యక్తులకు 100%, బ్యాంకుల్లో బయట వ్యక్తులకి FDIకి 100%, ఈ దేశాన్నే 100% అమ్మేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఏదైనా మాట్లాడితే వీళ్ళంతా దేశద్రోహులు మాట్లాడారు. ఒకసారి నేను టీవీలో మాట్లాడుతుంటే డిమానిటైజేషన్ టైంలో అక్కడ ఉన్న యాంకర్ ఒకే ప్రశ్న అడిగాడు, సార్ ఈ నోట్ల రద్దు అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతితో జరిగిందా లేదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుమతితో జరగలేదా అని. ఎందుకని ఆ రోజున సడన్ గా చేసినటువంటి నోట్ల రద్దు ఏదైతే ఉందో నోట్లన్నీ మార్చుకోవడానికి వచ్చి ఎవరికి కూడా కనీసం ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు. ఒక్క స్వామియానా వేయలేకపోయినా బయట 100 మంది ప్రతి బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ముందు నిలబడ్డారు. నా జేబులో ఉన్న డబ్బు నాకు ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. 500 రూపాయలు జరిగి పని రాసి 6 కాగితాలతో సమానమే. దయించి ఎక్స్చేంజ్ చేయండి. ఎవరు కూడా చేయలేకపోయారు. మొట్టమొదటిగా నా జీవితంలో ఆ రోజు నేను చూసా, ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఈ అనుభవం రాలే. ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బు లేదు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర డబ్బు లేదు, బ్యాంకుల్లో డబ్బు లేదు, ప్రజల దగ్గర డబ్బు లేదు. ఎక్కడ పోయిందో పోయింది మొత్తం అంతా కూడా. 18 లక్షల కోట్ల రూపాయల కరెన్సీకి ₹1 వాల్యూ లేకుండా పోయింది. అదే మాట నేను ప్రస్తావిస్తూ యాక్టర్ దగ్గర, ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుమతితో జరిగింది కాదు. ఇది ఒకవేళ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుమతితో జరిగి ఉంటే దీన్ని ఇంకా చాలా ఎక్సలెంట్ గా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. అడిగితే పక్కన కూర్చున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి మాట్లాడతాడు, రాంబాబు దేశద్రోహి. వీడు ఒక్కడే పుట్టినాడు దేశంలో. అడిగితే దేశద్రోహి, అడిగితే వామపక్షాలు, అడిగితే వీడి వ్యతిరేకి. ఏం అడిగితే అది. మేము మాత్రమే లక్ష్మీదేవికి, విష్ణుమూర్తికి డైరెక్ట్గా పుట్టినాను. మీరందరూ బయట వాళ్ళేది, బయట వ్యక్తులేదు. అన్యాయం ఇదంతా. ఇంకా నేను చాలా వివరాల్లోకి వెళ్ళాను కాబట్టి చాలా సమయం అయింది. ఆకలి వేస్తున్నా కూడా నన్ను భరించినందుకు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. బట్ ఈ పోరాటం మాత్రం ఆగే పోరాటం కాదు, ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఇది ఒకవేళ కనుక మనం ఈ యజ్ఞంలో కనుక మనం ఫెయిల్ అయితే రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మనం సాధించుకునేటువంటి ప్రయోజనాలు, సభల ద్వారా మనం సాధించుకునేటువంటి ప్రయోజనాలు మొత్తానికి యాజమాన్యాలకి, ప్రభుత్వాలకి తాకట్టు పెట్టేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అంచేత ఈ వేదికగా నేను ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా, మీరే కలకాలం ప్రభుత్వాల్లో ఉండాలనుకుంటే అది తల అపోహ మాత్రమే. అది తప్పనిసరిగా మా పట్ల కూడా చాలా సింపథెటిక్గా, మా పట్ల కూడా కన్విన్సింగ్ గా ఉండేటటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, నాయకులు మమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. వారి యొక్క అనుకూలించని పరిస్థితుల్లో మా దగ్గరికి రాలేకపోవచ్చు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. కనీసం వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి, సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి వచ్చి మనకి ఇవాళ మద్దతు తెలియజేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. వారి పందా కాదు ఇది. వారి యొక్క ఆలోచనలు కూడా విరుద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి లేబర్ చట్టాల మార్పు. రారా మీరు? ఎందుకు రారు? ఉంటారు వాళ్ళు. మేము రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నారు, వీటిని విభేదిస్తున్నారు. మా దగ్గరికి వచ్చి మద్దతు తెలియజేయరా? ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు ఇవన్నీ కూడా? కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఉధృతం చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా. అందుకనే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా
35 కోట్ల పైసలకు చేస్తున్నటువంటి ఈ సమ్మెలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా శిరస్సు ఉంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. మా ఆర్గనైజేషన్ దేనికి కూడా వెనకబెట్టేటువంటి పరిస్థితి కాదు. గడిచినటువంటి 40 సంవత్సరాల కాలంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు పిలిపించినాయో ఆనాడు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ బయటకు వచ్చి భుజం కలిపి సమ్మెలు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గతం మా అందరికీ కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా చేస్తాం. మీరు చేసే ఏ రకమైనటువంటి ఒత్తిడైనా సరే అణచివేద్దామనేటటువంటి మీ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా భంగం చేస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కార్మిక చట్టాల మార్పుని తప్పనిసరిగా తీసుకొస్తాం. అవసరమైతే రాజకీయ పరమైనటువంటి పోరాటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. పోరాటం 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 జాయింట్ ఫ్రంట్ పోరాటం చెక్కు చెదరనది పోరాటం మొక్కబోనిది పోరాటం సమైక్యమైనది పోరాటం అనంతమైనది పోరాటం సమైక్యమైనది పోరాటం అనంతమైనది పోరాటం 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 ఉద్యోగులది పోరాటం కార్మికులందరి పోరాటం ఉద్యోగులది పోరాటం కార్మికులందరి పోరాటం ఎల్ఐసిని కాపాడేందుకు పోరాటం పోరాటం